सत श्री अकाल जी, गुड ईवनिंग। जिन्ने भी सूझवान लुधियाना के निवासी देख रहे हैं, तो जिद्दां कि पता है कि हर बुधवार जिहड़ा प्रशासन वालों तुहाडे नाल रूबरू होया जांदा। अज तक जिहड़े लुधियाने ज़िले दे विच टोटल टैसटिंग हैगी है, असी 60,384 टैसट कर चुके हैं। इन्हां चों 59,347 59,347 जिहड़े टैसट ने वो नैगेटिव आए ने और 2833 जिहड़े टैसट ने वो पॉजिटिव आए ने। जिहड़े पॉजिटिव की परसेंटेज है जिहड़े असी टैसट किए उहदे मुताबक 4.86 हैगी है, क्योंकि आप टैसट बड़े वड्डे पद्धर ते कर रहे हैं और हर रोज़ लगभग 1100 बंदियां का टैसट हो रहा। तां करके कई बार जिहड़ी तुसीं संख्या देखते हो वो लगभग 100 या इस तो वध जिहड़ी आ रही है। बट इहदे च आपां नूं कॉशियस होने की लोड़ है, कोई घबराउण की लोड़ नहीं, क्योंकि इहदे नाल असीं जिहड़े पॉजिटिव केसिस ने शहरी खेत्रों के भीड़े खेत्रों के पॉजिटिव केसिस नूं पकड़ के असीं होर केसिस नूं जिहड़ा हैगा बचाउण की कोशिश लगे हुए हैं। बट दूजी गल ये है कि जिद्दां कि सानूं सारिआं नूं पता सीगा कि जिद्दां कोई हड़ आउंदा हैगा, उस तरह इहदी जिहड़ी सर्ज, अंग्रेजी का एक वर्ड है सर्ज या पीक आपां कहने आपां वध रहे हैं। पहलां तो ही साइंसदानां ने इहदी खोज कीती, उन्होंने पहले ही अंदाज़ा इहदा लाया होया सी कि ये जिहड़ा चीज़ हैगी है अगस्त महीने के मध्य च या अखीर च या सितंबर के शुरू च आउणी है। तो ये जिहड़े केसिस वध रहे हैं उस वल इंडीकेट कर रहे हैं। डे 1 तो ये गल चल रही सी कि ऑपरेशन फतेह के तहत भी मैं ये गल क्लीयर कर देवां कि मिशन फतेह बेसिकली प्रिवेंशन का सीगा। प्रिवेंट करन दा साडा मतलब ये है कि पहले ही आपां जिहड़ी मास्क पाउण दे तरीके की गल हर घर तक लैके जाइए, जिहड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की गल लैके जाइए, अननैसेसरी जिहड़ी घरां तो बाहर ना निकलण की गल लैके जाइए। कई लोग इस गल नूं कन्फ्यूज़ करते हैं कि हर एक जिहड़ा बंदा इहदे नाल बीमार हो जाए या हर एक जिहड़ा बंदा हैगा उहनूं बचाया जा सकदा है, भावें कि इस च जिहड़ी हुण तक साडी जिहड़ी फर्टिलिटी रेट है वो 2.82 है। भाव जिहड़े साडे पॉजिटिव केसिस सीगे 2833 उन्हां चों जिहड़ी मरण दर हैगी है वो 2.82 आई है। सो ये संख्या, क्योंकि जिंदगी हर एक जिंदगी भी कीमती है, ये किसी लिए नंबर हो सकते हैं, पर जिहड़े बंदे की जान जाती है उस परिवार के लिए वो पूरी जिंदगी है वो बंदा जिहड़ा जाता हैगा। सो पंजाब सरकार की ये कोशिश है कि किसी की भी जिंदगी ना जाए। आपां नूं इमोशनल होने की बजाय सारी जिहड़ी धरातल हैगी है उहनूं समझण की लोड़ है। हुण आपां कई वारी ये कहने हैं, बहुत बार ऐसा ध्यान च आया हैगा कि बंदा पहुंचिया जी 2 घंटिया के अंदर 3 घंटिया के अंदर उन्होंने जिहड़ी कोई मैडिकल सुविधा नहीं मिली, उसकी जान चली गई। जिहड़े हस्पतालों वालों इदां दा कुछ किया गया है वो एक जांच का विषय है। असी उस गल वल लगे हुए हैं। उस तो बाद असी नंबर ऑफ बैड्स भी वधाए ने, पहला भी असी इस गल ते लगे हुए सी। पर मैं तुहानूं एक गल दस देवां कि बैड का मिलना या वेंटीलेटर का मौके पर मिल जाना, इस गल की कोई गारंटी नहीं है कि भी बंदा बच जाए। बंदे नूं बचण की पहली गारंटी है प्रिवेंशन, कि आप बीमारी होने ना दीए, एहतियात रखिए। एहतियात दे विच ये है कि ये भी खोज च एक गल आई है कि अगर किसी ने मास्क पहनी है उसनूं जिहड़ी बीमारी लगेगी, वायरल लोड जिन्हों आप कहने हैं, जो मूँह खुला है तो ज़्यादा वायरस जाएगा, वो लंग्स तक असर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जान जाण दी। पर अगर बंदे ने मास्क पाई है, अगर उन्होंने बीमारी होएगी भी तो माइल्ड पद्धर की होएगी, मतलब मध्यम पद्धर की होएगी, तो उसकी जान जाण की संभावना घट हैगी है। मान लो ये पिछले 2-3 दिनों इस तरह के जोड़े अफसोसनाक केस होए ने, जोड़े बंदियां की मौत गई है हुई है और उन्होंने जान गई है, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई घटना है परिवार के लिए भी और साडे लिए भी, क्योंकि सरकार का यह मकसद है कि किसी की जान ना जाए। उहदे च किहदी गलती है उन्होंने परखना परोखना ये साडा काम है, असीं कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं एक दूजे पहलू वाल तुहाडा ध्यान लियाना चाहना। इन्हां सारे केसिस दे विच ज़्यादातर केसां च ये होया कि बंदे जो हस्पताल आए उन्हां दी पहले 2 या 3 घंटिया च जिहड़ी हैगी है जान चली गई, जो कि नहीं सी जानी चाहिए। जदों कि ये इस तरह के जिहड़े हालात ने इनू आउंदे होए 4-5 दिन लगते हैं। जदों पहले दिन बंदे नूं गला खराब हुंदा, हल्का बुखार हुंदा, उस टाइम ही उन्होंने इमीडिएटली टैसट करवाना चाहिए, किसी डॉक्टर नाल अप्रोच करनी चाहिए है। जे उन्होंने होम क्वारंटाइन भी करना है तो डॉक्टर की देख रेख हेठ होना चाहिए, ताकि इस तरह की दुखदाई नौबत ना आए। जे आप पहला टैसट करा लांगे, आपां नूं पता होऊगा, आपां कोई ना
डॉक्टर भी कोई दवाई दे सकते। और मैं एक गल होर स्पष्ट करदा, क्योंकि इस मसले ते असी तो कोई डॉक्टर है नहीं, असी तो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रबंध कर सकते हैं। पर डॉक्टर्स तो जिन्नी कि साडा विचार वटांदरा हो रहा है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ है कि ਜਿਹੜੇ इंजैक्शन ने या दवाइयाँ ने ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ट्रीटमेंट ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਟ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 1000 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਜੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਸਾਡੇ 350 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 350 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੂਮ ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਲਾਰ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 10% ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫॉर ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਇਸ 'ਚ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 215 ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਬੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੰਡਰ ਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪ। ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ CMC ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਦੇ 75 ਬੈੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 131 ਬੈੱਡ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਔਰ 18 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ CMC 'ਚ ਖਾਲੀ ਨੇ। 5 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖਾਲੀ ਨੇ। SPS ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 20 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ GTB ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 5 ਬੈੱਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਮੋਹਨਦੇਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਬੈੱਡ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, 30 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 34 ਬੈੱਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈੱਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਔਰ CSR ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ CMC 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ
4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਨਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਨਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਸਪੇਨ ਹੋਏ, ਇਟਲੀ ਹੋਏ, UK ਹੋਏ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਸਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈੱਡਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਨ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਲੇਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾਤੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈੱਡਸ ਵਧਾਤੇ, ਬਟ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈੱਡਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 1000 ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ 1100 ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੇ 2000 ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 2100 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 52 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਲਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਨ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੈ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ 80% ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਹਾਈ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹਾਈ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸੋ ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਠਿਆਈ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੜੀ, ਮਿਠਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਾਸਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਾਸਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ, ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1918 ਦੀ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਟਸ ਏ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਓਨਲੀ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੱਖੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਦਿਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਔਰ 3 ਸੈਂਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CSC ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। 6 ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DMC ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ।
ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੂਗੀ, ਚੰਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਵਾਦਾਰ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ 'ਚ 2 ਅਨੈਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਨੈਕਸ਼ਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਅਨੈਕਸ਼ਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਓਬੇਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ, ਮੋਰਬਿਡ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਵੇ। ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿੰਮ ਕਰੇਲਾ ਚੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 120 ਤੋਂ 150 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਸ਼ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 7-7 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ PAU ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ CMC 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਕੇਸ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸਪਾਈਕ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਢੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਮਤਲਬ 100 ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਕਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ AC ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਮੇਨ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਘਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਟਸ ਇਲੀਗਲ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, 6 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾ ਏ ਲਾਈਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, 7 ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਈਟਰੀਜ਼ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਕ ਅਵੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 8 ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਬੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਆ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਣ। ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਗਲਤ ਫਿਗਰਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਕਰੈਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਅੰਡਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟੂਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ SMS ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ SMS ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੱਡ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 70-80% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ 177 ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਟਾਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ BBC ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ UK ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ 14 ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, 7 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ AC ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 700 ਯਾਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। 12 14 15 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ 10 12 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, 5-7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਮੈਜੋਰੇ ਟਾਈਪ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਯੋਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਿੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਿੱਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 2 ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 10 ਤੋਂ 6 ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ 10 AM ਤੋਂ 6 PM ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 600-700 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਈਟਰੀ ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਪੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। IMA ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, IMA ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਪਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ NGO ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ IMA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ IMA ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5000। ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਫਾਈਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਅੰਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਮੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5000 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 5000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਏ। ਬਟ ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਦੋਨੇ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3-4% 90% ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਚਨੋਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਲੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 6000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ 50-100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚਨੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਰੈਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਲਡੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਪ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ 453 ਬੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 177 ਬੈੱਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦ ਗੱਲ ਉੱਠੂਗੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਦ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਡਸ ਏ ਟਰਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਿਓ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, 98%, 97, 97.5% ਲੋਕ ਨੌਬਰ ਨੌਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਡਾਕਟਰਸ। ਪਰ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਹਾ ਕੇ ਬੈੱਡਸ ਨਾ ਮੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਤਿਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਬੰਦੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੇਗ ਹੋਏ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, WHO ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, PGI ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 9/9 ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ।